ஹலோ ஹாய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிரணவ் மோகன்லால் நடிச்ச டிஸ்ரே மூவில இருந்து சீன் 2 தான் இன்னைக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோ வந்து சீன் ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வந்து அவங்க பிரணவ் மோகன்லாலோட ஃப்ரெண்ட் வந்து கனி வந்து இறந்திருப்பாங்க. அவங்கள வீட்ல போய் வந்து விசாரிப்பாங்க. எப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டு போய் விசாரிப்பாங்க. தம்பி தான் வந்து சொல்லுவாரு. இந்த மாதிரி கிணத்துல வந்து விழுந்து கிடந்துச்சு. முகமே வந்து விகாரமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அந்த சீன்ல வந்து காமிப்பாங்க. ஒரு நிமிஷம் வந்து தியேட்டர்ல வந்து பார்த்திருந்தா டக்குன்னு வந்து தூக்கி போட்டுருக்கும். எனக்கே அப்படிதான் இருந்துச்சு. டக்குன்னு வந்து தூக்கி போட்டுருச்சு. ஆ லைட் எஃபெக்ட்லாம் இருக்கனால வந்து தெரிஞ்சுக்க இருட்டுல பார்த்திருந்தா டக்குன்னு வந்து தூக்கி போட்டுருக்கும். இப்ப அதோட நெனப்புல வந்து வீட்டுக்கு கேட்கிறாரு. எதனாச்சும் வந்து ஹெல்ப் இது வேணுமா? இல்ல, இல்ல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னு வந்து அவன் தம்பி வந்து சொல்றாரு. அதோட கிளம்பி வந்து வீட்டுக்கு போறாரு. என்ன நடக்க போகுது என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அத பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க யாரும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். വീട് தான் ரொம்ப அழகா இருக்கு. സാറേ ഭക്ഷണം എടുക്കട്ടെ? വേണ്ട. പിന്നെ സാറേ അമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു. സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞു? സാറ് സൈറ്റ് വിസിറ്റിന് പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോ. ശരി സാറേ. ஏ ஹேர்பின் அங்கல்ல இருந்துச்சு, இங்க வந்து இருக்கு. எடுத்துட்டு வந்தாரா? ஓகே, சைத்தான் சைக்கிள்ல வருது. இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல அவர் ஒருத்தையா தனியா தான் இருக்காரோ? இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தானே வந்தாரு. ஆ ஓ ஓ போச்சு. கொலுசு சவுண்டு கேக்குதே. ஏதோ இருக்கு. வீட்டுக்குள்ள.
ഇതാ ചായ. ഇതിനല്ലേ അമ്മ? ഈ ചുമക്ക് ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണിച്ചൂടെ? അത് ഈ പൊടിയുടെ സിമെന്റിന്റെ ഒക്കെയാ, മാറിക്കോളും. എന്നാ പിന്നെ ഒരു മാസ്ക് വയ്ക്കുക, അതും ഇല്ല. നിനക്ക് ആഴ്ചയിലുള്ള ജോലി നിർത്തിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ? വേറെന്ത് ചെയ്യാൻ? അച്ഛൻ ചെയ്ത പോലെ എന്തെങ്കിലും. അച്ഛൻ ചെയ്ത പോലെ വഴിപാടും പൂജയായിട്ടൊക്കെ നടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ? ആയ കാലത്ത് അങ്ങേര് വല്ല ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെൻഷൻ വാങ്ങി പല ഫ്ലാറ്റിലും ജീവിക്കായിരുന്നു. അമ്മയെ നോക്കാനാണ് വെച്ചത്. എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം ഒന്നും വേണ്ട. ഇതാണ് പ്രശ്നം. പറഞ്ഞാ കേക്കില്ല. നീയും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ. ഞാനെന്താ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കായിരുന്നു? ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം നിനക്ക് തോന്നിയപ്പോഴേ പറയായിരുന്നില്ലേ? ചിലപ്പോൾ അത് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പറ്റുമോ? അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? എന്നിട്ടിപ്പോ തോന്നൽ സത്യമായില്ലേ? ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല. അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം. ആ ബെസ്റ്റ്. അനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാശ് തന്നെ വേണം. கரெக்டான கேள்விதான். കോള് വന്നു തുടങ്ങി. ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എടുത്ത് കഴിക്കണം. ഞാൻ പോകും. ഒരു മാസമെങ്കിലും വെച്ചോണ്ട് പോകും. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിൽ പോവാ. ഒന്നരയുടെ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട്. നീ എപ്പോഴാ യുഎസിലേക്ക്? തീരുമാനിച്ചില്ല. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ശരി, ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലേ? ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോകാനായിരുന്നതാ. പിന്നെ കനിയുടെ ന്യൂസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ ഡാർക്കായി. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹോണ്ടിങ് മീ മാൻ. അവൾ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി. ആരും പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കോ? Dude, just leave it. അതിങ്ങനെ ആയിട്ടോണ്ടിരിക്കില്ല. It's over. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പ്ലാൻ? You got a spliff? Let's go. கனியோட தம்பியா? നമുക്ക് എവിടെ തെറ്റുപറ്റി? നമ്മുടെ മോൾ ഇങ്ങനൊരു കണക്ക് വെച്ചാണെങ്കിൽ അവൾ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ല, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? പോവാനുള്ളൊരു പോയി. ഇല്ല, അവളെങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മോള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. கதவை திறந்துருச்சு, சவுண்டு கேக்குது. ஊ.
கதவு திறந்துருக்கு. ஓ ஓ, ஓ, ஓ. ஓ ஐயோ பூச்சி பூச்சி. இந்த ஹேர் பின்னு அந்த சவுண்டு தான். ஊத்துது. இந்த ஹேர் பின்னால வந்த வினையும் சும். ഓ അയ്യോ അയ്യോ. എന്ത് പറ്റി സാറേ? നാളെ പാക്കലപ്പാ മടി. கிணத்தையே மூடுறாங்களா? ஃப்ளைட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அதுக்குள்ள நைட் ஆயிடுச்சு. ஓ
ஓ ஓ ஐயோ ஓ ஐயோ ஓ ஐயோ 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 சூப்பர் 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 சூப்பரா இருந்துச்சு. இவர ஏன் போட்டு பாடுபடுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வந்து அவரு அந்த ஒரு கனி யூஸ் பண்ண கிளிப் வந்து போயிட்டு போட்டு அது பார்ப்பாரு. ஆ அத முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது, அந்த கிளிப் வந்து இவர்ட்ட இருக்காம். இவரு எடுத்துட்டு வந்தாரா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அந்த பார்த்தீங்கன்னா, அது இருக்கும். அத தூக்கி டிராவல வந்து போட்டுருவாரு. ஆமா, ஆமா. டிராவல தூக்கி போட்டுருவாரு. எப்ப தூங்கும்போது அந்த ஸ்லைடர் டோர் வந்து லாக் பண்ணிட்டு தான் வந்து தூங்குவாரு. ஆனா ஒரு ஜாமத்துல வந்து அது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து தொறந்துரும். அந்த காத்து வந்து அடிக்கும். அவங்க தலையில வந்து நீவி குடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆ கனி கனி கனியா தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நெனைக்கிறேன். அவங்கள போட்டு வந்து டார்ச்சர் பண்ணுது. இப்ப இந்த சீன் 2ல வந்து வெறித்தனமா வந்து அவர போட்டு அடிக்குது. எதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அப்படி என்ன அவரு தப்பு பண்ணாருன்னு சொல்லி ஃபிளாஷ்பேக் இருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அவரு அந்த ஒரு இது சாப்பிட்டுட்டு குளோஸ் பண்ணி வைப்பாரு. டப்புன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா தொறந்துரும். அந்த தலைய வந்து நீவி நீவி குடுக்கும். அவரையே போட்டு வந்து கடிச்சு வச்சிருது. என்ன இருக்குன்னு சொல்ல தெரியல. ஒவ்வொரு சீனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திக்கு திக்குன்னு இருக்கு. சீன் 3ல என்ன நடக்க போகுது என்னன்னு சொல்ல தெரியல. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இது போல நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய்.